कि साधु के भेष में शैतान का काम ना कर, अगर करनी है शैतानी खुले आम तो कर, तोड़ दे सरकार। 11 मई ਨੂੰ की लड़ाई खत्म हो गई। 8 साल पुरानी जी लड़ाई चली सी शायद खत्म हो गई। उन्होंने फैसला आम आदमी पार्टी के हक च दे दिता सी कि दिल्ली ते हक चुनी हुई सरकार का होवे। उदों आम आदमी पार्टी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ते कहती सी बहुत वड्डी जित, पर सरकारां होंदियां। इत्थे पलटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ते भी मार दित्ती गई। इस तरह नाल लोकतंत्र की पिट दे विच छुरा मारिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, और एक तरह के नाल इन्होंने ये दर्शाया कि सानू सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं। ये चुनी हुई सरकार नू खुंजे लगा के अपने हाथ विच सारी पावरां लैण दा इन्हां दा जिहड़ा खेल है, ते बाद च बड़े खुश होके कहने आ खेला करता। वो तो खेला सीगा राजनीतिक लीडरां दे नाल, हुण तां इन्हां ने कॉन्स्टिट्यूशन दे नाल भी खेला करना शुरू करता। इहनूं कहने आ विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े खुश होके सारे लीडर कहने आ जी साडा लोकतांत्रिक देश दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है भाई, अगर लोकतंत्र बचिया है तो उस सुप्रीम कोर्ट का सब तो अहम रोल है। ये चीज़ दर्शा रही है कि बीजेपी नूं केजरीवाल जी तो और आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ा खतरा है। उधर गौरव भाटिया जी तो पासी जी ये कहते हैं कि जे मान लो ये असंविधानक है तो तुसीं उत्थे कोर्ट दे विच सुप्रीम कोर्ट च ला दिता हो, दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाऊगा। अगर असीं लोकेशन बेंच दे विच अज चिट्ठी एप्लीकेशन लानी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाएगा और उस तो बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो घाटे की हुण सुनवाई नहीं हो सकती। और बीजेपी दे विच बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को चैक किया कि आपां इहनूं पास ही उदों करांगे जदों सुप्रीम कोर्ट दी छुट्टियां शुरू हो जांदियां। 11 तरीक का फैसला है, तुसीं 12 नूं कर दिंदे, 14, 15, 13 कदे भी कर सकते सी। क्यों वेट कीती फिर इन्नी? क्यों एलजी साहब तो फाइल रखवा के रखी? पासी जी दा हुण हल की है? मतलब कहानी उत्थे दी उत्थे खड़ गई। गल यह भी 8 साल एक पासे आपां सोचिया सी भी सारा कुछ काटो कलेश खत्म हो जाना है, हुण फिर कहानी उत्थे खड़ी है। आखिरकार हुण आम आदमी पार्टी वास्ते अगे की राह ने? देखो असीं एक तां सुप्रीम कोर्ट जावांगे, सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की नहीं उत्थे तक केंद्र सरकार तक पहुंच ही गई। अज उन्होंने 5 मैंबरी जजां नूं कह दिता कि दोबारा विचार कर लो। जदों इन्हां नूं पता सी कि सानू सुप्रीम कोर्ट जाना पैना, दोबारा 5 मैंबरी जजां कोले जाना पैना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोले, तो फिर पहला जांदे ये ऑर्डीनेंस क्यों? और आर्टिकल 141 पासी जी दा मतलब ये मन्निया जावे कि प्लान बी तां पहला ही तैयार सी, इहदे ते होमवर्क पहला ही कर चुके सी कि जे इधरले पासे अगर फैसला आएगा तो ठीक है, जे परले पासे गया तो साडा प्लान भी आ हैगा। 8 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਲੈਂਥੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਪਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सत श्री अकाल, मैं हरसविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो नज़रिया पिंडावे। जी हाँ, लगता सी कि 11 मई नूं की लड़ाई खत्म हो गई। 8 साल पुरानी जी लड़ाई चली सी शायद खत्म हो गई। मैं गल दिल्ली सरकार की कर रहा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज की उन्होंने फैसला आम आदमी पार्टी के हक च दे दिता सी कि दिल्ली ते हक चुनी हुई सरकार का होगा, तो जड़ियाँ बदलियां भी होणगियां वो चुनी हुई सरकार करेगी। राज्यपाल नूं उन्हां दे सलाह नाल ही चलना पेगा। उदों आम आदमी पार्टी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ते कहती सी बहुत वड्डी जित है, पर सरकारां होंदियां ने। इत्थे पलटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ते भी मार दी गई। क्यों? क्योंकि कल एक अध्यादेश जारी कर दिता गया, केंद्र सरकार एक्शन चाहिए। उस अध्यादेश ने सारा कुछ ही पलट दिता। उस अध्यादेश के राही हुणे हो गया कि राज्यपाल ही
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜੱਜਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 4 ਵਰਿਸ਼ਠ ਜੱਜਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਹ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਬੰਬਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल जी ਤੇ ਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत, 3 बार असेंबली के अंदर मिला और 1 बार एमसीडी के अंदर प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी
हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात हो गई? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये एक 2021 में एक कानून लेके आए जिस कानून से और हमारी पावर्स छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि जैसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वैसा काम करने की इनकी ना तो नीयत है और ना इनकी कैपेसिटी है वैसा काम करने की। पर मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि स्पीड स्लो जरूर होगी कामों की। आज जो इन्होंने अध्यादेश पारित किया, उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस डाले हैं, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्पीड जरूर स्लो होगी, लेकिन सारे काम होंगे। काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उसी संविधान के तहत दिल्ली में एलजी नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जनता आपका सम्मान भी नहीं करेगी। और देखिए, नासमझी क्या होती है या कट्टर बेईमानी क्या होती है। बोल गए कि सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी हो गई, अध्यादेश इसीलिए जैसे ही छुट्टी हुई कल लाया गया रात में। और ये पहले क्यों नहीं लाया गया? तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है, और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। बिल्कुल। उधर गौरव भाटिया जी ਤਾਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। देखो सुरिंदर जी, लगातार गुमराह कर रही है बीजेपी। कारण की है, इन्होंने भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ और रेगुलर बेंचेस नहीं बैठ रहे। पहली चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, इलेक्शंस हो गया, हेबियस कॉर्पस दे कैन ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट मैटर्स हैं, मैटर्स रिलेटेड टू ਜਿਹੜਾ सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ वेकेशन बेंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 14, 15, 13 ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ? ਕਿਉਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਰਕਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ? पहली गल तो गौरव भाटिया जी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उदों बैठ सकता है जो हुण चीफ जस्टिस साहब इस नूं रिकमेंड करनगे।
तीसरी चीज मैं थोड़ा एक चीज होर दस दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला देता। सुप्रीम कोर्ट ने की कहा, ਜਿਹੜਾ 2000 ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜੀ 2015 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਭਿਮਾਨਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸੈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ कि 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 2 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਐਲਜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 2000 ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2015 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ, 2 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੌਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਰੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਜੱਜਿਸ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੋੜੋ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, साधु के भेष दे विच काम कर रही है। मैं तो इको गल कहूंगा कि साधु के भेष में शैतान का काम ना कर, अगर करनी है शैतानी खुले आम तो कर, तोड़ दे सरकार, बना दो यूटी। लो पता तो लगे लोगों को कि तुसी किदां दी सोच रखते हो। पासी जी दा हुण हल की है? मतलब कहानी उत्थे दी उत्थे खड़ गई। गल है भी 8 साल एक पासे आपां सोचिया सी भी आ सारा कुछ काटो कलेश खत्म हो जाना है, हुण फिर कहानी उत्थे खड़ी है। आखिरकार हुण आम आदमी पार्टी वास्ते अगे की राह ने? देखो असी एक तां सुप्रीम कोर्ट जावांगे, सुप्रीम कोर्ट चा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे आदेशां दी इन्हां ने नहीं उत्थे तक केंद्र सरकार तां पहुंच ही गई। अज उन्होंने 5 मैंबरी जजां नूं कह दित्ता कि दोबारा विचार कर लो। हाँ ये की है देखो हुण दोहरा मापदंड देखो, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? उन्होंने कहा सी दिल्ली गवर्नमेंट हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। उन्होंने एक गल होर कही सी, इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द यूनियन मस्ट एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन द बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 141 जी दा मतलब ये मन्निया जावे कि प्लान बी तां पहलां ही तैयार सी, इहदे ते होमवर्क पहले ही कर चुके सी कि जे इधरले पासे अगर फैसला आएगा तो ठीक है, जे परले पासे गया तो साडा प्लान भी आ हैगा। बिल्कुल मैं दसदा 8 साल तो ये लड़ाई चल रही है। 8 साल बाद दिल्ली की जनता यह लड़ाई जीती है अपनी सहूलतां दे लई, अपने विकास के लिए। 8 साल दे विच जदों तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ते आया उत्थे आर्गूमेंट्स होईयां, बड़ी लेंथी आर्गूमेंट्स होईयां, इन्हां ने बड़ी कोशिश की, पर इन्हां नूं समझ आ गई सी कि कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा फैडरलिज्म के हक दे विच है। सुरिंदर जी एक चीज़ मैं तुहानूं दसदा, साडा हिंदुस्तान है ना, ये राज्यां दा संघ है। मैं एक बड़ी वड्डी गल कहण लग्या और मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहा, सेंटर हैज़ नो
ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਿਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 4 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਰਿਸ਼ਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਸਟਿਸ MB ਲੋਕੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਅਮੈਂਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਪਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਖੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਲਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। An ordinance is a temporary law created by the government when there is an urgent situation। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਆਇਆ ਵਾਪਸ? ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਗਏ, ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ 450 ਤੋਂ 1150 ਕਰਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਚੋੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 2000 ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਸੀਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕੀ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ 2000 ਦੇ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੇਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੰਸੀ 500 ਔਰ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 33% ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ, 14.96-97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ 10 ਤੋਂ 20% ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GDP ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੀ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਆ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੰਦ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 450 ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1150 ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ। ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਖੋਦ ਕੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਬ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।